யாழ்ப்பாணத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பேருந்து போக்குவரத்து சேவை தொடர்பாக இன்று பேசி முடிவெடுப்பதாக டிசிசி மீட்டிங்கில் கலைக்கப்பட்டது இன்று பேசப்படும் அது தொடர்பு. யாழ்ப்பாணத்து பேருந்து சேவை முன்னெடுப்பு தொடர்பாக ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை தொடர்பு இன்று டிசிசி மீட்டிங்கில் கலைக்கிற முடிவெடுத்தோம். நெடுந்தூர போக்குவரத்து பிரச்சனை ඒකාබද යුනයිටඩ් බස් දුරබලත් බස් ටික දුරබලත් මේ ස්ථානයට යවන සම්බන්ධව ඩීසීසී මීටින්ගෙන් තීරණ ගත්තලු අද කතා කරනවා කියලා. ඒක මොකද? අපි මෙහෙමයි. අපි පැහැදිලිවම අපි ප්‍රතිපත්තිමයක් වශයෙන් පිළිගන්න දේ තමයි ප්‍රයිවට් බසුයි CTB බසුයි එක බස් ස්ටෑන්ඩ් එකකින් පටන් ගන්න ඕන. එක කාලසටහනකට වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි one bus stand one time table. නමුත් අපි දන්නවා කාලයක් තිස්සේ මේවා කෙරිච්ච විදිහට එක යුනයිටඩ් කෝඩිනේටඩ් ටයිම් ටේබල් එකකට CTB බස් වල අය කැමති නැහැ සමහර පැතිවල ප්‍රයිවට් බස් වල කැමති නැති අය තියෙනවා. නිසා බස් ස්ටෑන්ඩ් උත් දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි කොටුවට ගියා නම් CTB බස් වලට එක බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ප්‍රයිවට් බස් වලට තව බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපි බස් හොයන්න අපි බෑග් එල්ලන් ඒ යනවා මේ යනවා. ඒක කරන්න බෑ. නමුත් අපි මේක කරද්දී අපි පිළිගන්න වෙනවා බස් කර්මාන්තය කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. you need lot of money. ඒ නිසා අපිට මේක මේ වැඩ පිළිවෙලට එද්දී පොඩි මයිග්‍රේෂන් ප්ලෑන් එකක් ඕන වෙනවා. මේක මෙතෙන්ට එන්න යම්කිසි ප්ලෑන් එකක් ඕන වෙනවා. අපි එක පටන් අරන් තියෙන නිසා අපි ඊටාම ඉක්මනින් තව මාසකින් වගේ පුත්තලමේදී මේ ඒකාබද්ධ කාලසටහන පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා යාපනයේ අපි දන්නවා ඊටාම හොඳ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදලා තිනවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා අපි CTB එකයි ප්‍රයිවට් මාර්ග සමගී ප්‍රවාහන අධිකාරියත් සමග සාකච්ඡා කරලා දෙගොල්ලන්ගම එකඟතාවයෙන් රණ්ඩු ඇති වෙන්නේ නැති වෙන විදියට මේ කටයුත්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා ලොකු කාලයක් යනකම් නැති වෙයි. ඒ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සමගියෙන් එකතු වෙලා. கடந்த முறை நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த போது பலாலி விமான நிலையத்தை பார்வையிட்டு விரைவில் அபிவிருத்தி செய்யப்படும் என்று கூறியிருந்தீர்கள் 3 மாதத்துக்குள். அந்த அபிவிருத்தி பணிகள் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட போகிறது? පලාලි එයාපෝට්. ඔව් අපි පැහැදිලිවම ඔබතුමාලා දන්නවා දැන් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මාස 6යි. එතකොට වාසවිලන් දක්වා පාර ඇරියා. ඊපස්සේ දැන් සම්පූර්ණ පාර ඇල්ලලා තියෙනවා ආරක්ෂක අංශවලත් රාමලිංගම් ඇමතුමා සියලු දෙනාගේම සහභාගීත්වයෙන්. ඊට පස්සේ දැන් තියෙනවා අපිට බස් සර්විස් පටන් ගන්න. දැන් අපි ඉල්ලුවා බස් සර්විස් පටන් ගන්න. අපි ඒකට නීත්‍යානුකූලව ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි පලාලි එයාපෝට් එකේ මූලික මහ විශාල සංවර්ධන කටයුත්තක් නෙමෙයි. අපි පොරොන්දු වෙච්ච මට්ටමේ සංවර්ධන කටයුතු බලාපොරොත්තු දැනට දාලා ගොඩක් කටයුතු සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. අපි හිතනවා ඒක සැප්තැම්බර් වෙනකොට මූලික දේවල් පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අතරේ දැන් පලාලි එයාපෝට් එකට කිසි කෙනෙක්ට ඔක්කොටම අවුවේ හරි වැස්සේ හරි තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සභාපතිවරට උපදෙස් දීලා තියෙනවා ගිය සති දෙකකට කලින් අඩු ගානේ ටෙම්පරරි ෂෙඩ් එකක් හදන්න කියලා පර්මනන්ට් හදන්න කලින් සැප්තැම්බර් මාස මම එදා එයාපෝට් එකේදී කිව්වේ සැප්තැම්බර් වෙනකොට within 6 months මේකේ දේවල් අපි කරනවා කියන එක අපි සැප්තැම්බර් වලදී පලාලි එයාපෝට් එකේදී හම්බෙලා කතා කරමු. right අපි ඒක කරනවා. உள்ளாட்சியில் வந்து யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தீர்மானமிக்க சக்தியாக தேசிய மக்கள் சக்தி மாறி இருக்கு. எந்த கட்சிக்கு நீங்கள் தரப்புக்கு ஆதரவு කාඩ සායද අපි තමයි තීරණ ගන්න පුළුවන් එක යවෙන් ඉන්න ඒක සර් ඒක සර් முதலில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது நன்றி. விசேடமாக இன்றைக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸின் துறைக்கு கேகேஸ்க்கு ஒரு புதியதொரு உதயமாகி இருக்கின்றது நான் நினைக்கிறேன். ஏன் நாங்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றோம் என்றால் எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் 35 வருடங்களுக்கு பிறகு இன்றைக்கு யாழ் புகையிரத நிலையத்தில் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. அப்போ அந்த நிகழ்வுக்கு ஓடு நாங்கள் இது சாதாரண நிகழ்வாக நாங்கள் பார்க்கவில்லை. இன்றைக்கு எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும் காங்கேசன் துறை என்பது எதிர்காலத்தில் பெரிய தொழில்பேட்டை என்று உருவாக போகின்றது. அது மாத்திரமான விமான நிலையம் புதுப்பிக்கப்பட போகின்றது. அதே போன்று இங்கே இருக்கின்ற துறைமுகங்கள் புதுப்பிக்கப்பட போகின்றது. அந்த வேளையில் தான் எங்களுடைய புகையிரத திணைக்களத்தினுடைய பாரிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.
அப்போ அந்த நடவடிக்கைகள் மூலமாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் பெரிய ஒரு பூஸ்ட் ஒன்று இந்த பிரதேசத்தில் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அப்போ அந்த வாய்ப்புகளை நல்ல முறையில் முகாமித்துவம் செய்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த தேவை நிமித்தமாக நாங்கள் இன்றைக்கு புகையிரத சேவை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, போக்குவரத்து சேவை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அதே நேரத்தில் விமான சேவை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அதோடு சேர்ந்து இன்றைக்கு எங்களுடைய தொழில் பேட்டையை உருவாக்குவது நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டாலும் இவைகள் அனைத்தும் துரிதமாக இடம்பெற்று வருகின்றது. அப்போ அந்த துரிதமான நடவடிக்கைகள் மூலமாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம், வேறு எதுவுமல்ல. விசேடமாக இதனால் வரைக்கும் இந்த பிரதேசத்திலிருந்து அல்லது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணத்தை கைவிட்டு விட்டு வெளியே போக வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற எங்களுடைய தோழர் தோழிகள் அல்லது சகோதர சகோதரிகளுக்கு, எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாளைக்கு இந்த நாட்டில் வாழ முடியும், வாழக்கூடும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலஸ்தானமாக, ஒரு தலைமையகமாக இன்றைக்கு காங்கேசன் துறை மாறி வருகின்றது. அதனால் இந்த காங்கேசன் துறைக்கு அந்த 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 நிலைமையின் கீழ்தான் இன்றைக்கு விசேஷமாக வடக்கையும் தெற்கையும் இணைக்கின்ற ஒரு பாலமாகவே இன்றைக்கு எங்களுடைய புகையிரத சேவை இருக்கின்றது. அப்போ அந்த புகையிரத சேவைக்கு கடந்த 35 வருடங்களாக ஒரு பக்கம் பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்திருக்கின்றது. 35 வருடங்களுக்கு முன்னர் இருந்த சேவைகள் இன்னும் தொடரப்படாமல் இருக்கின்றது. அதில் ஒன்று தான் இன்றைக்கு இந்த பார்சல் கவுண்டர். அப்போ அந்த பார்சல் கவுண்டரை இன்றைக்கு நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். அதன் மூலமாக இன்றைக்கு இங்கு இருக்கின்ற பொருட்களை தென்னிலங்கைக்கு அல்லது ஏனைய பிரதேசங்களுக்கு அனுப்புவதற்கு ஏதுவான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த சூழல் காரணமாக இன்றைக்கு புகையிரத சேவைக்கும் புகையிரத நிலையத்திற்கும் காங்கேசன் துறைக்கும் ஒரு பொக்கிஷமான காலத்தினுடைய உருவாகின்ற ஆரம்ப அடித்தளம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று கூறிக்கொண்டு, அதே போன்று இன்றைக்கு இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே நிச்சயமாக நாங்கள் பல்வேறு சபைகளில் இன்றைக்கு தீர்மானகரமான சக்தியாக இருக்கின்றோம். அதன் பொழுது இன்றைக்கு பல்வேறு தரப்பினர் வந்து எங்களோடு பேசுகின்றார்கள், உரையாடுகின்றார்கள், எங்களை அன்பாக பார்க்கின்றார்கள், ஆதரவாக பார்க்கின்றார்கள், லவ்வாக பார்க்கின்றவர்களாக மாறியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இதே நேரத்தில் எங்களுக்கு தெரியும், தேர்தலுக்கு முன்னர் இவர்கள் அனைவருமே அணிதிரண்டு ஓரணியில் இருந்து கொண்டு எங்களுக்கு எதிராக, தேசிய மக்கள் சக்திக்கு எதிராக, எங்களுடைய குமரனுக்கு எதிராக, எங்களுடைய ரஜீவனுக்கு எதிராக, குறிப்பாக எங்களுடைய கபிலனுக்கு எதிராக பாரி அவதூறுகளை கட்டவிழ்த்து விட்ட நபர்கள், அவர்களை தூற்றிய நபர்கள் இன்றைக்கு அதே கபிலனிடம் வந்து கேட்கின்றார்கள், எங்களுக்கு ஆதரவு தருகின்றனர். நாங்கள் ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் இந்த இடத்தில் நாங்கள் இந்த யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் உருவாக்கப்பட போகின்ற எந்த ஒரு உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கும் இடையூறாக நாங்கள் இருக்க மாட்டோம். அதே நேரத்தில் கடந்த காலத்தில் எங்களை தூற்றிய, அதே நேரத்தில் அந்த தூற்றத்தின் மூலமாக தமிழ் மக்களுடைய தங்களுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொண்ட, இனவாத ரீதியாக தங்களுடைய இருப்பை தக்க வைத்துக் கொண்ட எந்த ஒரு அணியோடும் நாங்கள் சேருவது இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றோம். அதே நேரத்தில் ஒரு சில பிரதேச சபைகளில் நாங்களும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்து வருகிறோம். யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினுடைய முதல்வர் தெரிவின் போது முதல்வர் வேட்பாளராக கபிலன் நிறுத்தப்படும். நிச்சயமாக நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ் மாநகர சபையில் நாங்கள் போட்டியிடுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அதனுடைய எங்களுடைய முதன்மை வேட்பாளர், முதல்வர் வேட்பாளர் வேறு யாரும் கிடையாது, கபிலன் சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் தான். புகையிரத சேவையானது 1990ஆம் ஆண்டு நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையால் புகையிரத சேவையில் பாதிக்கப்பட்டது. அதன்பின் 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 2ஆம் தேதி காங்கேசன் துறை வரைக்குமான புகையிரத சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டது 2015ஆம் ஆண்டுக்கு. ஆனாலும் பயணிகளுக்கான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சேவையாக இருந்த நிலையில் இப்போது இன்று முதல் நாங்கள் பார்சல் மட்டுமன்றல்ல, மோட்டார் சைக்கிள் அதற்குரிய சரியான ஆவணங்களுடன் இங்கிருந்து வேறு புகையிரத நிலையங்களுக்கு அனுப்பக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த சேவையை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இன்று முதல் மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதைவிட சாரணர்கள் காங்கேசன் துறை கிளையினரால் இங்கு ஒரு நூலகம் வந்து அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதைவிடவும் கிளீன் ஸ்ரீலங்கா திட்டத்தின் தனியார்னாலும் சில அமைப்புகளாலும் எங்களுக்கான அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கேச்சும், அதாவது கூடும் ஏனைய கழிவு வாளிகளும் எங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றை இன்று முதல் மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வசதியை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும். සියදනාටම සුබ උදෑසනක්.
මට සිංහලෙන් තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. කියන්නේ කනගාටු වෙනවා දෙමළ බැරියෙක් ගැන. අද අපි හිතනවා මේ විශේෂ දවසක් කියලා. මොකද කාංකේසන්තුරෙහි මේ දුම්රිය ස්ථානයෙන් පසුගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ විශේෂයෙන්ම යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ ස්ටේෂන්ස් නැවත හැදුවට පස්සෙත් විශේෂයෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනට අදාළ කරන පහසුකම් සේවය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒ නිසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ වගේම ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත් මහන්සි වෙලා මිනිසුන්ගේ ඉල්ලීම මත අද දිනේදී අපි අවුරුදු 35කට පස්සේ අද දිනේදී කාංකේසන්තුරේ ඉඳලා පාර්සල් සේවය භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවය පටන් ගන්නු ලබනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක එක පැත්තකින් ජනතාවට විශාල ලාභයක් වාසියක් ඒ වගේම බස්වල ගෙනියනවට වඩා භාණ්ඩවල ආරක්ෂාවත් සහතික වෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේක තව දියුණු කරන්න ඕනේ සේවාවක්. දුම්රිය සේවයේ අරමුණක්ම තමයි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය. අපි ඒක කරන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. ඉතින් අපි හිතනවා මේ අද ආරම්භ කරපු සේවයෙන් උතුරු පළාත ජනතාවටත් ලංකාවේ හැම පැත්තෙම අයට විශාල සේවාවක් පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි මෙතන කාංකේසන්තුරේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන් එක පටන් ගන්න කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ තීන්දුව කළා තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ජැටි එකත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට දැනට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ඉල්ලලා තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන් එකට රේල්වේ ට්‍රැක් එක දික් කරන්න කියලා. අපි මෙතන චීෆ් ඉන්ජිනියර් ඇලෙක්සැන්ඩර් මහතාට අපි ඒ වගේම බාර දීලා තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ කෙටි කාලයක් තුළදී. ඒ නිසා එහෙම ගත්තට පස්සේ මෙතන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවය පටන් ගත්තම එක පැත්තකින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන් එකයි ජෙටි එකයි සාමාන්‍ය ජනතාවගේ පැත්තෙන් ගත්තම අපිට ඇත්තටම විශාල ඉඩක් ලැබෙනවා බිස්නස් ඔපචුනිටි එකක් එනවා මේ භාණ්ඩ සේවාවන් සඳහා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒ නිසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු ඒ ප්‍රධාන නිලධාරී මහත්තුරු උදව් කරලා මේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවය ඉස්සරහට ගනී කියලා. ඒ වගේම මේ දුම්රිය ස්ථානය යුද්ධයෙන් පස්සේ ගොඩනැගීම ගැන අපි ඒ කරපු අයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැබැයි වගේම මේ ප්ලැට්ෆෝම් වල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ජනතාවට සෙකන්ඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එක පාවිච්චි කර ගන්න අමාරුයි. ඒකට අදාළ කරන ගමන් පහසුකම නැහැ. ඒ නිසා අපි අද දිනේදී උපදෙස් ලබා දුන්නා ඒ සෙකන්ඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකට යන්න ඉතාමත්ම සුදුසු ක්‍රමවේදයක් තීරණය කරලා ඒක ඉතාම ඉක්මනින් පටන් ගන්න කියලා. ඒකට අදාළ කරන මුදල් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව වැඩිපුරත් එක්ක තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින් ඒක කරන්න කියන අවධාරණය කිරීම මම කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දිනේදී දිස්ත්‍රික් බාලදක්ෂ සමූහයට. ඒකේ ප්‍රධානීන් මෙතන හිටියා. ඔවුන් අද මෙතන ජනතාවට පුස්තකාලයක් පරිත්‍යාග කළා. ඒ වගේම ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය යටතේ අපි පැල 100ක් බෙදා හැරලා පැසෙන්ජර්ස්ලත් එක්ක පැල කීපයක් හිටෙව්වා. ඉතින් අපි හිතනවා කාංකේසන්තුරේ කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉතාම විශේෂ තැනක්, ඉතිහාසයක් තියෙන තැනක්. ඒ වගේම අපි හිතනවා අද ගොඩක් හොඳ දේවල් වෙච්ච තැනක්. ඒ ඔක්කොම හොඳ දේවල් අතර තියෙන හොඳම දේ තමයි මම හිතන්නේ අපි දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල ඔක්කොම එකතු වෙලා එක ලංකාවක් හදන්න දරන උත්සාහයේදී ට්‍රේන් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම උතුරේ මිනිසුන්ගේ දකුණේ මිනිසුන්ගේ හිත දිනාගත්ත මේ ලව් එක වගේ ෆියන්සේ වගේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ රේල් කනෙක්ෂන් එක කියන්නේ උතුරයි දකුණේ ආදරය වැඩි කරන දෙයක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා අද දවස එහෙම හොඳ දෙයකින් ආරම්භ කරේ කියලා. ඉතින් තව ඉස්සරහටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා උතුරේ දුම්රිය සේවාවන් දියුණු කරන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සුවාසය දෙනවා.